Next, question number 2. Formulate the following problems as a pair of equations and then find their solutions. Here, question number 2 లో 3 questions ఉన్నాయి. 3 రోమన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 లోనే. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీనింగ్ అంటే ఒక బోటు గోస్ టు 30 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్. బోటు నీళ్ళలో నుంచి అప్ స్ట్రీమ్ పైకి 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. అలాగే డౌన్కి అంటే అలా వచ్చేటప్పుడు అప్ డౌన్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్కు వెళ్ళేటప్పుడు 30 కిలోమీటర్ స్పీడ్, డౌన్ కిలోమీటర్ వెళ్ళేటప్పుడు 44 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది. అయితే ఈ మొత్తం జరిగేటువంటి ప్రక్రియ ఎంత జరుగుతుందంటే 10 అవర్స్లో జరుగుతుంది. ఇంకా 13 అవర్స్లో ఇట్ కెన్ గో 40 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ 55 కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్. అంటే వేరియేషన్ అనమాట. 10 కిలోమీటర్స్ ఒక వేగంతో, 13 కిలోమీటర్స్ ఇంకొక వేగంతో వెళ్తుందన్నమాట. సో అయితే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. వాటర్లో బోట్ యొక్క వేగము మరియు స్ట్రీమ్ యొక్క వేగము ఎంత అని ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్. లైక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 లో 1. సో ఆన్సర్ ఆర్ వెరీ క్లియర్. లెట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్, right? Speed of the boat, speed of the boat in still water. This is question number 99. Okay, still water is equal to x kilometer per hour. X kilometer per hour. Then speed of the stream. Then speed of the stream is equal to y kilometer per hour అని అనుకుందాం. So speed of the downstream, speed of the also speed of the downstream, speed of the downstream that is equal to speed of the downstream వచ్చేసి x plus y అనుకుందాం. Then speed of the upstream is equal to x minus y. ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే నీటి ఉపరితలం నుంచి లోపలికి పోవడం అన్నమాట. పై నుంచి కిందికి రావడం. అంటే ఇప్పుడు ఇలా అలా పైకి పోయి ఇలా కిందికి రావడం డౌన్ స్ట్రీమ్. ఇక్కడ x అంటే దీని నుంచి కిందికి వచ్చినప్పుడు x ప్లస్ y. అప్పుకు వెళ్ళేటప్పుడు x నుంచి మైనస్ అవుతుంది అన్నమాట. సో x minus y అన్నమాట. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్ స్ట్రీమ్ is equal to x minus y. So then by the problem, here question is given a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream. So here first of all we need to find the time is equal to distance by speed. Time is equal to distance by speed. So దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే టైం వచ్చేసి 10 అవర్స్ లో 34 km upstream, 30 km upstream. That means by the problem 30 kilometers upstream means 30 by upstream what x minus y plus 44 kilometer downstream means x plus y, that is equal to 10 hours, అన్నమాట. సో అలాగే 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream అన్నది. 13 hours లో 40 kilometer upstream, 55 kilometer downstream అన్నమాట. The same thing here I'm writing. So here, yes, 40 by x minus y plus and 55 by x plus y is equal to, so what is that? 13 hours. 30 hours అన్నమాట. So now we need to find here, take x minus y, 1 by x minus y, 1 by x plus y కామన్ తీసుకున్నట్లయితే take reduce to be about to reduce form is ఏం తీసుకుందామంటే take 1 by x minus y is equal to a and 1 by x plus y is equal to b అనుకున్నాం. అంటే 1 by x minus y plus a రాస్తాం, 1 by x plus y plus b రాస్తాం. So that means 30a plus
and 44b is equal to 10 అన్నమాట. సో a ఎలా వచ్చిందంటే 1 by x minus y a ని 1 by x minus y ని a అనుకున్నాం, ఇక్కడ 1 by x plus y ని b అనుకున్నాం, ఇంకా 44 అలాగే ఉంది కాబట్టి 44b is equal to 10. సో ఇట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హియర్ 40a plus 55b is equal to 13. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ 40a 55b is equal to 13. So it is equation number 2. From 1 and 2 we have 1 and 2 we have. So 1 and 2 ఉంది, ఇక్కడ 30 ఉంది, ఇక్కడ 40 ఉంది. సో వీటి మల్టిప్లికేషన్ 30 into 40 చేయకుండా దీన్ని 4 తో దాన్ని 3 తో చేసాం అనుకోండి. సో ఈక్వేషన్ 1 into 4 and equation 2 into 3. So equation 1 we have 4 to multiply. 4 3s are 12, 128 plus 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 170 is equal to 4 10s are 40, 4 10s are 40. Same way here also 3 to multiply చేస్తే 3 4s are 12, so 128 plus 3 5s are 15, 3 5s are 15 160, that is equal to 3 13s are 39. So subtract, we get symbols will be changes. 120 minus 120 cancel. Here also minus 176 minus 165. Here we subtract 11. Here it is b. So it is b, and here also b is equal to, so it is 40 and it is 39. 176b 165b. So 11b is equal to 40 minus 39 1. So b is equal to 1 by 11. If b is equal to 1 by 11, substitute b is equal to 1 by 11 in any equation. Equation 1 lo aina cheyochu, equation 2 lo aina substitute cheyochu. From equation 1, in equation 1 we have, so what is equation 1? 30a plus 44b ante 1 by 11 is equal to 10 number. 11 ones are 11 fours are. Now 30a plus ఇక్కడ 11 ones are 11 fours are 4 ఉంటుంది is equal to 10. Then 30a is equal to 10 minus 4. 30a is equal to 6. 38. Then a is equal to 6 by 30. That means a is equal to 1 by 5. 6 ones are 6 by 30. Here a is equal to 1 by 5, b is equal to 1 by 11. But a is equal to 1 by x minus 5. a is equal to 1 by x minus 5 and b is equal to 1 by x plus 5. కానీ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినప్పుడు 1 by 5. సో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. బట్ a is equal to 1 by x minus y, దాని వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినప్పుడు 1 by 5. ఇట్ రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుందంటే x minus y is equal to 5 అన్నమాట. సో ఇట్స్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 3. అండ్ b is equal to 1 by x plus y, మనకు b వాల్యూ 1 by 11 వచ్చింది. So that means we are writing 1 by 11 and reciprocal రాసుకుంటే x plus y is equal to 11. Say it is equation number 4. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మనకు 1 by 5 వచ్చింది, కానీ మనం ఏ ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నామంటే 1 by 5 తీసుకున్నాం. ఆ 1 by 5 ఆ ఏ వాల్యూ అక్కడ రాసినట్లయితే 1 by x minus y is equal to 1 by 5 అవుతుంది. వీటి రెసిప్రోకల్స్ రాసుకున్నట్లయితే x minus y is equal to 5 అవుతుంది. అలాగే b అంటే మనకు 1 by x plus y, కానీ మనకు వచ్చే వాల్యూ 1 by 11, దాన్ని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే 1 by 11 అవుతుంది. ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ రాసుకుంటే x plus y is equal to 11 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 3 ఈక్వేషన్ 4 ఫార్మ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి x and y వాల్యూ పడింది. ఇట్ ఇస్ క్లియర్ దట్ టు అండర్స్టాండ్ I am going to compute this equation 3 and equation 4. Very easy. Understand? So I am writing it like this. I am writing. Keep erasing here. So from equation 3 and equation 4, from it is not completed. Mari equation 3, equation 4 ippudu cheyalanu. From equation 3 and equation 4 we have same మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే x minus y ఉంది, x plus y ఉంది. వీటిని డైరెక్ట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు, క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు. x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 11 అన్నమాట. ఇక్కడ ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. therefore 2x is equal to 16. 11 plus 5 16 అన్నమాట. So after that, so therefore x is equal to 16 by 2. 2 ones are 2 8s are. If x is equal to 8 అన్నమాట. ఈ వాల్యూను మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 3 లో కానీ ఈక్వేషన్ 4 లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to 8 in equation 1 2 కాదండి, ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ వీటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. 3 లో కానీ 4 లో కానీ. సో మనం ఈక్వేషన్ 4 we have ఈక్వేషన్ 4 లో చేద్దాం. సో ఈక్వేషన్ 4 ఏంటంటే x ప్లస్ x వాల్యూ 8 కాబట్టి 8 ప్లస్ y is equal to 11, y is equal to 11 minus 8
therefore y is equal to 11 నుంచి 8 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే మనకు వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఏంటంటే 3 అన్నమాట. సో x వాల్యూ వచ్చింది. therefore the solution is solution set x, y is equal to x value 8, y value 3 అన్నమాట. సో x value y value వచ్చింది. కానీ మనకి క్వశ్చన్ లో ఏంటి మన కన్క్లూజన్ వాల్యూ ఫైనల్ గా. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏం రాసామంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, లైక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ స్టిల్ వాటర్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ is equal to మనం x కిలోమీటర్ తీసుకున్నాం, x కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇక్కడ x వాల్యూ 8 వచ్చింది కాబట్టి 8 kmph అన్నమాట. సో దెన్ speed of the stream మనం 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనుకున్నాం. y వాల్యూ 3 వచ్చింది కాబట్టి 3 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ మనము ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో రాసుకొని ఆ తర్వాత కంప్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా 2 ఈక్వేషన్లు అరైజ్ అవుతాయి. ఆ 2 ఈక్వేషన్లు సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అన్నమాట. సెకండ్ క్వశ్చన్. Rahim travels 600 kilometers to his home partly by train and partly by car. రహీము తన ఇంటి నుంచి 600 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడనమాట. ఈ 600 కిలోమీటర్స్లో కొంత భాగం ట్రైన్లో వెళ్ళాడు, ఇంకొంత భాగము కార్లో వెళ్ళాడు. అయితే he takes 8 hours if he travels 120 kilometers by train and rest by car. 8 hours ప్రయాణంలో 120 kilometers ట్రైన్లో వెళ్ళాడు, మిగిలిన భాగం వచ్చేసి మిగిలినంత 120 kilometers అంటే మొత్తం 600, 120 kilometers ట్రైన్ అంటే ఇంకా మిగిలిన ఎంత ఉంటుందండి 480 ఉంటుంది. ఆ 480 వచ్చేసి కార్లో వెళ్ళాడు అనమాట. he takes 20 minutes more if he travels 200 kilometers by car. ఒకవేళ ఇతను 200 kilometers ట్రైన్లో వెళ్ళాడు అనుకోండి, if he travel by ట్రైన్లో వెళ్ళింటే 20 minutes more than he travels by car, rest by car. ఈ 2 విధాలు అంటే 200 kilometers ట్రైన్లో వెళ్ళింటే ఇంకా మిగిలిన భాగము ఈ మొత్తం కలిపి 20 minutes more, 20 minutes ఎక్కువ పట్టింది అనమాట. సో అయితే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ అండ్ కార్ అన్నాడు. అయితే ఒక మళ్ళీ తెలుగులో రహీం అనేటువంటి అతను తన ఇంటి నుంచి 600 kilometers ప్రయాణం చేశాడు. ఈ 600 kilometersని కొంత భాగము అంటే 8 hours వచ్చేసి వెళ్ళాడు. ఈ 8 hoursలో 120 kilometers వచ్చి ట్రైన్లో వెళ్ళాడు, మిగిలిన 20 kilometers కార్లో వెళ్ళాడు. అయితే he takes 20 minutes more, ఇంకా 20 minutes ఎక్కువ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు he travels 200 kilometers by train. 200 kilometers ట్రైన్లో వెళ్తే ఎంత లేట్ పట్టింది అతనికి 20 minutes ఎక్స్ట్రా పట్టింది. అంటే ఫస్ట్ 120 kilometers ట్రైన్లో వెళ్ళాడు, 8 hoursలో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు, మిగిలిన భాగం రెస్ట్ అంతా కూడా కార్లో వెళ్ళి. అయితే ఈ టేక్స్ 200 kilometers ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ కార్లో వెళ్ళాడు, అయినా కూడా ఇతనికి ఎన్ని మినిట్స్ ఎక్కువ పట్టిందంటే 20 minutes టైము ఎక్కువ పట్టింది అనమాట. సో అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత, స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఎంత అనేది మనకి చెప్పవచ్చు. లెట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ట్రైన్ is equal to x kilometer per hour, and అలాగే and speed of the car is equal to y kilometer per hour. Speed of the train is equal to x kilometer per hour. Speed of the car is equal to y kilometer per hour. We know that the speed is equal to distance by time. Speed is equal to distance by time. ఇక్కడ మనకు ఎట్లా వెళ్ళాడంటే 600 kilometers నుంచి వెళ్ళాడు కాబట్టి he takes 8 hours to travel 120 kilometers by train. 120 kilometers by train అన్నమాట. So now we take here 120 by the problem, direct converting by the problem 120 by, so more question, big question is there, that's why I'm writing here 120 by train కాబట్టి x plus and rest అంటే remaining what total 600 అన్నమాట. సో టోటల్ 600, ఈ 600 లో 120 వచ్చేసి ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు, రెస్ట్ కార్ లో కాబట్టి రెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, 600 లో 120 పోతే 480 ఉంటుంది అన్నమాట. సో 480 బై కార్ కాబట్టి మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్ని అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేశాడంటే 8 hours లో కంప్లీట్ చేశాడు అన్నమాట. ఎన్ని అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేశాడు 8 hours. సో ఇక్కడ దీన్ని మాడిఫై చేసుకున్నప్పుడు 8 తో డివిజన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఏమవుతుందంటే 8 1s are 8, 8 5s are 40 అన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది 15 by x వస్తుంది. అండ్ ప్లస్ దీన్ని కూడా మనము 8 తో చేసుకున్నట్లయితే 8 6 are 48 మీన్స్ 60 by y దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 8 అనేది 8 by 8 అంటే 1 అన్నమాట. 8 by 8 అంటే వస్తుంది 1. అలాగే మళ్ళీ ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు 200 kilometers by train. 200 kilometers by train అంటే 200 by x plus remaining ఎంత ఉంటుంది, టోటల్ 600 లో 200 పోతే రిమైనింగ్ 400 ఉంటుంది by y is equal to ఇలా 200 kilometers ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు 20 minutes ఎక్కువ పట్టింది అన్నమాట. 20 minutes ఎక్కువ పట్టిందంటే యాక్చువల్ గా 8 hours 20 minutes ఎక్కువ పట్టిందంటే 20 రాస్తాం అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇది 8 hours అనేది 20 minutes కదా, 20 minutes ని అవర్స్ ని రాసేటప్పుడు 20 by 60 అని రాస్తాం. 20 by 60 టోటల్ 60 minutes per hour.
It will take only 20 minutes. That means 20 by 60 అన్నమాట. So 20 by 60. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఒకవేళ ఇక్కడ రాస్తున్నాం సెపరేట్ గా 8 into 20 by 60 8 into 20 by 60 అంటే ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి is equal to 8 plus 2 by 6 వస్తుంది. దీని క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 6 8 is 48 plus 2 by 6 అన్నమాట. సో 48 plus 2 by 6 అంటే 50 by 6 అవుతుంది. సో 50 by 6 అన్నప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 2 25 is 2 3 is that is equal to 25 by 3 అన్నమాట. మళ్ళీ చూడండి 8 plus 20 by 60 ని 0 0 క్యాన్సిల్ చేస్తా 8 plus 2 by 6 ఉంటుంది. దట్ is equal to దీన్ని మళ్ళీ మనం చేస్తే 6 8 జా 48 ప్లస్ 2 బై డినామినేటర్ 6 అలాగే ఉంటుంది. 48 ప్లస్ 2 మనకి ఏమవుతుందంటే 50 అవుతుంది. 50 by 6 50 by 6 ని 2 తో డిఫరెన్స్ చేస్తే 2 3 జా 225 జా దట్ మీన్స్ 25 by 3. సో ఇది మొత్తం వాల్యూ మనకి 25 by 3 వచ్చింది అన్నమాట. సో అప్పుడు హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 by x plus 400 by y is equal to ఈ మొత్తం వాల్యూ మనకి 25 by 3 వచ్చింది. దట్ ఇస్ రఫ్ వర్క్ నాకు కాదు పాయింట్ హియర్. సో 25 by 3. ఇప్పుడు ఈ 25 తో ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డివిజన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే 25 8 జా 200 25 8 జా 200 దట్ మీన్స్ this equation become 8 by x plus 400 25 చేస్తే 16 వస్తుంది అన్నమాట. 25 తో డివిజన్ చేస్తే సో 16 by y is equal to 25 ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతుందా డివిజన్ చేస్తే సో దట్ మీన్స్ 1 by 3 అన్నమాట. 1 by 3. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ 1 by x is equal to లేదా టేక్ అనుకోండి టేక్ 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. ఆ ఈక్వేషన్ రెడ్యూస్ చేసుకుందాం అన్నమాట. సో దీన్ని అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ మనం చేసుకున్నట్లయితే ఆ టూ సొల్యూషన్స్ మనకి ఏమొస్తాయి చెప్పండి. ఇక్కడ 15 1 by x అంటే 15a plus 60b is equal to 1. Say it is equation number 1. And here 8 by x అంటే 8a plus 16b is equal to 1 by 3 అన్నమాట. దీన్ని మళ్ళీ మనం మాడిఫై చేసుకున్నట్లయితే 3 తో అన్నిటిని డివిజన్ చేయండి. సో ఇక్కడ 3 తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 8 జా 24a plus 16 3 జా 48b is equal to 1 అన్నమాట. yes సో ఇక్కడ ఏం లేదు మనము 3 తో ఇక్కడ 1 by 3 ఉంది డినామినేటర్ 3 ఉంది 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 8 జా 24 వస్తుంది 3 16 జా 48b వస్తుంది is equal to 1. సో it is equation number 2. రెండు ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 we have from equation 1 and 2 we have. So what is equation 1? 15a and ఇక్కడ 15 ఉంది ఇక్కడ 24 ఉంది. సో దీన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి yes sir 15 20 16 by 1 yes sir. First equation 1 into then multiply చేయండి 15 plus 24 so equation 1 into 4 equation 1 into 4 చేస్తే మనకి equation 1 15a కాబట్టి so 15 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే 15 4s 60a plus 4 60s 240b is equal to 4 and equation 2 into 5 2 into 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 24s so 5 4s 20 5 2s 10 120a plus 5 48s so 5 into 48 so 5 8s 40 5 4s 20 24 అన్నమాట 240b is equal to 5 1s 5 1s 5 సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ చూసుకోండి ఈక్వేషన్ 1 ని 4 తో మల్టిప్లై చేసాం ఈక్వేషన్ 2 ని 5 తో మల్టిప్లై చేసాం అన్నమాట ఈక్వేషన్ 2 ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 24s 120 5 48s 240 so 5 1s 5 now cancelize 240b it becomes changes అవుతుంది ఈ సింబల్స్ 120 నుంచి 60 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే -60a and that is equal to -5 నుంచి 4 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే -1 that means a is equal to -2 cancel 1 by 60 substitute a is equal to 1 by 60 substitute a is equal to 1 by 60 in equation 1 లో కానీ 2 లో కానీ దేని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఈక్వేషన్ a is equal to 1 by 60 కదా so we take equation 1 sorry for the inconvenience calls here substitute a is equal to 1 by 60 in equation 1 equation 1 వచ్చేసి 15a plus 60b is equal to 1 15a అంటే 1 by 60 15a plus 1 by 60 రాస్తా plus 60b is equal to 1 అన్నమాట ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే 15 1s 15 4s now 1 by 4 plus 60b is equal to 1 60b
is equal to 1/4 ఇటువైపు వస్తే -1/4 అన్నమాట. ఈ 4 తో క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు మనకి 60b is equal to 4 1s are 4 4 minus 1 వచ్చేసి ఏమొస్తుందండి 3/4 వస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 60b b is equal to ఇక్కడ 3/4 so b is equal to 3 1s are 3 20s are b is equal to 1/4 into 20 that is equal to b is equal to 1/80 అన్నమాట. సో b వాల్యూ మనకి 1/80 వచ్చింది. కానీ ఈ a వాల్యూ b వాల్యూ మనకు ఇవి కాదు కదా, యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఇవి కాదు కదా. a అంటే 1/x తీసుకున్నాం, b అంటే 1/y తీసుకున్నాం. సో ఆల్ దట్ రాసుకుంటే సమ్మరైజింగ్ హియర్ now we know but a is equal to 1/x and b is equal to 1/y అన్నమాట. కానీ మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అక్కడ 1/60 అన్నమాట. 1/60 and b is equal to 1/80. b is equal to 1/80 వచ్చింది. and reciprocal రాసుకుంటే x is equal to 60 and y is equal to 80 అన్నమాట. so x is equal to 60, y is equal to 80 అన్నమాట. ఇప్పుడు speed of that coin is equal to, therefore speed of a train is equal to 60 kilometer per hour and the speed of car is equal to speed of a car is equal to 80 kilometer per hour. So that's it. This is the lengthy type question, very easy question. Next, last question in this exercise and this lesson also. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it is in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the work. ఇక్కడ ఒక ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, ఎందుకంటే ఎక్కువగా దీన్ని ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ని ఉమెన్స్ ఎక్కువగా బాగా చేయగలరు అనమాట. సో ఈ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ని 2 ఉమెన్ 5 మెన్స్ కలిసి 4 డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. అలాగే 3 ఉమెన్ 6 మెన్స్ కలిసి 3 డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. అయితే ఒక ఉమెన్ అండ్ ఒక మ్యాన్ కలిసి ఈ వర్క్ను ఎన్ని రోజుల్లో ఫినిష్ చేయగలుగుతారు అనేది మనము కనిపెట్టాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఉమెన్ బాగా పని చేయగలుగుతారు, ఎందుకంటే ఎంబ్రాయిడరీ అనేటివి వాళ్ళకి చేతి వృత్తులు కాబట్టి బాగా చేయగలుగుతారు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఉమెన్కి ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయగలదు. తర్వాత మెన్ వచ్చేసి కొద్దిగా స్లోగా ఉంటుందన్నమాట. అందుకే 2 ఉమెన్ 5 మెన్స్ కలిసి ఆ వర్క్ను 4 డేస్, 3 ఉమెన్ 6 మెన్స్ కలిసి ఆ వర్క్ను 3 డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలరు అని చెప్పాడు అనమాట. లైక్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటామంటే 1 ఉమెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ సో 1 ఉమెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ వచ్చేసి ఎక్స్ డేస్ తీసుకుంటాం అండ్ 1 మ్యాన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ వచ్చేసి వై డేస్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. లెట్ టైం టేకెన్ టు complete by 1 woman is equal to x days. Time taken to complete by 1 woman. This work అంటే embroidery work is equal to x days. Next, time taken to complete by 1 man. This work
is equal to y days time taken to complete one woman to this work అనుకోండి same to this work is equal to y days అన్నమాట. నెక్స్ట్ work completed by one woman in one day is equal to 1 by x. Work completed by one woman in one day is equal to 1 by x. Work completed by one man in one day is equal to 1 by y అన్నమాట. So by the problem ఏమన్నారంటే 2 women 5 men కలిసి 4 days లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు అన్నమాట. దట్ మీన్స్ 4 into 2 women కదా, సో 2 by x plus 5 by y is equal to 1 అన్నమాట. సో 2 by x plus 5 by y is equal to 1. సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ ఏముంది, సో 3 women అంటే 3 hours 3 days కదా, 3 days into 3 by x plus 6 by y is equal to 1 day equals 1 ఒక్క ఉమెన్ కు ఈక్వల్ చేస్తాం. మనకు అనుకోవాల్సింది ఒక్క పర్సన్ చేయగలిగేటువంటి పని ఎన్ని రోజుల్లో, కాబట్టి 1 ఈక్వల్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో నౌ హియర్ 2 by x plus 5 by y is equal to 1 by 4. ఈ 4 అటువైపోతే 1 by 4 అవుతుంది. అండ్ ఇలా ఇది కూడా 3 by x plus 6 by y is equal to 1 by 3 అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఈక్వేషన్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది కాబట్టి టేక్ 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b అనుకుందాం. సో దాని ప్రకారం మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే, సో a by x కాబట్టి ఇక్కడ 2a plus 5b is equal to 1 by 4 అన్నమాట. ఇప్పుడు 4 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 1 by 4 అనేది ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 2s are 8a plus 4 5s are 20b is equal to 1. Say it is equation number 1 అన్నమాట. సో అక్కడ ఇలా దీన్ని కూడా ఈ 3a plus 6b is equal to 1 by 3. 3 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, 3 3s are 9a plus 3 6s are 18b is equal to 1 మనకు మిగులుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 2. సో ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 we have, from equation 1 and 2 we have, so equation 1 2 నుంచి 8a, what is equation 1, 8a ఉంది, ఇక్కడ 9a ఉంది. సో దాన్ని 9 తో దీన్ని 8 తో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఈక్వేషన్ 1 into 9, ఈక్వేషన్ 2 into 8, సో ఇస్ ఈక్వల్ టు 9 తో మల్టిప్లై చేస్తే 9 8 జా 72a plus 9 2s are 18 అంటే 180, 9 20 ఉంది కదా, సో 120b is equal to 9 అన్నమాట. సో అలాగే ఈక్వేషన్ 2 వచ్చేసి 8 తో మల్టిప్లై చేస్తే 8 9s are 72a plus 8 18s are 144b is equal to 8 1s are 8 అన్నమాట. So subtract 72a cancel, it become minus 180 లో 44 subtract అవుతే 36b మిగులుతుంది. That is equal to 9 నుంచి 8 subtract అవుతే 1 మిగులుతుంది అన్నమాట. So therefore b is equal to 1 by 36.
If b is equal to 1 by 36, substitute b is equal to 1 by 36 in equation 1 కానీ 2 కానీ 1 చేస్తాం 2 చేస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ 36 18 క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి in equation 2 ఉంది. సో ఈక్వేషన్ 2 నుంచి 9a plus 18b అంటే 1 by 36 is equal to 1 అన్నమాట. ఇక్కడ 18 తో 18 1s are 18, 18 2s are 36. 9a plus 1 by 2 is equal to 1. Now 9a is equal to 1 minus 1 by 2. 1 by 2 by 2 అయితే minus 1 by 2. if 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 1s are 2, 2 minus 1 మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. సో 9a is equal to 1 by 2 మిగులుతుంది. ఈ 9 అటువైపు పోతే a is equal to 1 by 2 into 9, that is equal to 1 by 18. సో b వాల్యూ 1 by 36 వచ్చింది, a వాల్యూ 1 by 18 వచ్చింది. కానీ మనకు b a వాల్యూస్ అవి కాదు కాబట్టి so I am erasing here. So what is b, what is a? But a is equal to 1 by x and b is equal to 1 by y. So మనకి 1 by x a వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది 1 by 18 అన్నమాట. సో 1 by 18. నెక్స్ట్ b వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు 1 by 36. వీటి రెసిప్రోకల్ రాసుకుంటే x is equal to 18 అవుతుంది and b is equal to 36 అవుతుంది. So 36 అవుతుంది. So therefore the solution set is solution set x comma y is equal to 18 comma 36. ఇది సొల్యూషన్ సెట్ మనకి. అయితే మనకి కావాల్సింది టైం టేకెన్ బై వన్ మ్యాన్, time taken by one woman is equal to మనకి x అనుకున్నాం కదా, x అంటే 18 days. ఒక ఉమెన్ కలిపి 18 days లో కంప్లీట్ చేస్తుంది. టైం టేకెన్ బై వన్ మ్యాన్ is equal to 36 days. ఇక్కడ మ్యాన్ జంటే ఎక్కువ డేస్ పడుతుందని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఎంబ్రాయిడరీ వరకు వాళ్ళకు చేతుల్లో పెట్టినటువంటి విద్య అన్నమాట. సో వీళ్ళకి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. 36 days ఒక వ్యక్తి కలిసి కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్వశ్చన్. సో హియర్ అప్ హియర్ కంప్లీట్.